सतनाम श्री वाहिगुरु जी। महिमा पहुँचे ताहे अवासा, आने जस पद सतगुर पासा। साध संगत ये जिहड़ा महिमा खडूर साहिब का रहन वाला गुरु पातशाह जी का सिख है। इनू महाराज ने जदों भेजिया सुल्तानपुर, एक पैड़ा मोखा जी के घर पहुंचा है। उथे जाके बेनती की ते उन्होंने नाल लैके खडूर साहिब आया है। परे हो चरण गुर आगे अधीनी, पढ़ो पत्तर का सुख प्रद चीनी। महाराज कहन लगे, भाई बहुत खुश हाँ असी तेरे ते, क्योंकि तू विद्यावान आ, विद्वान है। इस करके ये सुख देने वाली पत्रिका इनू अपने हाथ दे विच लो ते ये सानू पढ़ के सुनाउणा करो जी। कर मैं ले पत्रिका बाची, जन बानी रसना पर नाची। मां कवि संतोख सिंह जी लिखते कि जदों पैड़े मोखे ने अपने हाथ दे विच पत्रिका लई ना, इस तरह होया जिवें सरस्वती उहदी रसना ते नची होवे। उन्हें बहुत ही छेती दे नाल ये अखर पढ़े हन। सुन कर खुशी करी तै सिख पर, गुरमुखी लिखिए ये अखर। महाराज बड़े खुश होए, कहन लगे, भाई पैड़ा मोखा जी, इनू असी गुरमुखी दे विच लिखवाउणा चाहुंदे हां। कह कर कागर लीन मगाई, श्री अंगत सब ही लखवाई। महाराज ने उसे वेले ही समा नहीं लाया, कागजां दा प्रबंध कीता, कागज मंगवाए। साध संगत जिहड़ा चंगा ते नेक काम हुंदा ना, उहदे विच कदे भी देरी नहीं करनी चाहिए। महाराज कहंदे कई बारी असीं सोचदे रह जाने आ ते समा लंघ जाता है। समा बड़ा बेकीमती है। उस वेले गुरु अंगद साहिब पातशाह जी ने वो कागज मंगवाए ते एकदम प्रबंध किया है। आसनदार असीने दयाला, आन सुने तै सिख विसाला। गुरु अंगद साहिब पातशाह जी आसन डाल के बैठ गए। सारे सिख आके महाराज जी हजूरी दे विच एकत्र हो गए। साध संगत सारे बैठ गए हन। एक बुढ़ा जो है तत्वेता, मोह आद जोधा अत जेता। एक बाबा बुढ़ा साहिब जी जेड़े गुरु नानक पातशाह जी के समय के सिख हन, ये भी जिन्हां ने मोह आदक एहो जे योधियां नूं जित्तिया, जिन्हां दे नेड़े वकार नहीं आउंदे। बाबा बुढ़ा साहिब भी गुरु साहिब की हजूरी च बैठे हन। बचन पाए गुर जो शिष बैसा, भयो परम बृदन तन जैसा। ते जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह जी तो बाबा बुढ़ा जी का खिताब हासिल किया सी, बचपन दे विच गुरु की संगत का आनंद माणिया, वो महापुरख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी साध संगत साहिबां दे चरनां दे विच बैठे। खाट पातशाही रहो हजूरा, ने पुन सेव मैं बचनन पूरा। ओ बाबा बुढ़ा साहिब जी जेड़े छेवीं पातशाही तक महाराज की सेवा दे विच निपुण रहे ते बचना दे पूरे रहे हन। सो सोता बैसो मत धीरा, सुनन कथा जो हरे भव पीरा। इस तरह साध संगत कथा सुनने वास्ते वो मत का धीरजवान महापुरख
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨਾ, ਸੇਵੇ ਜਿਨ ਅੰਗਤ ਦੁਖ ਕੰਦਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਸਚਾਤੀ, ਸੁਨਤ ਪਏ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹਾਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਉਨ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਤ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ, ਕਰਤ ਪਰੀਤ ਸੁਰ ਚਰ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਰੋ ਜੁਲ ਕਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਏਕੂ, ਪਰਮਹੰਸ ਕੋ ਜਾਸ ਬਬੇਕੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੋ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਿਖੜ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਣੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਜਨ ਅਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਤੈ ਆਪੀ ਜਿਉ ਹੰਸਨ ਰੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਤਤ ਬੇਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨ ਸਰਸ ਇੱਕ ਧਿਨਾ ਨਾਈ ਜਿਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਧਿਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਨ ਨਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੀਤ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾ ਮਰੀਦ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਦ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ। ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਓਨੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮੀ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਨ ਨਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਮਨੋਜ ਆਵੇ ਕਰ ਹੇਤੂ ਸੁਨੇ ਕਥਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਰਤ ਉਚਾਰ ਮੋਖਾ ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਖਵਾਈ ਅੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਸੁਨ ਵਰਣਨ ਕਰ ਤਕਾਵ, ਛੰਦ ਚੌਪਈ ਬੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਖ ਕੰਦ।